देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 3 जनवरी शुक्रवार चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 राज्य सरकार बड़ घोषणा बढ़िला स्वाधीनता संग्रामी भत्ता। स्वाधीनता संग्रामी भत्ता वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। 38तम स्वाधीनता संग्रामी दिवस समारोह रे एक बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। कारावरण करिथिबा स्वाधीनता संग्रामी पेंशन 2 गुणा कले राज्य सरकार। कारावरण करिथिबा स्वाधीनता संग्रामी एवं 10,000 बदल में 20,000 भत्ता पाइबे एवं कारावरण करि नथिले 9,000 परिवर्ते एवं 15,000 टंका भत्ता पाइबे। सेहीपरि जातीय पेंशन पाउथुबा संग्रामी एवं 8,000 बदल में 10,000 टंका पाइबे। सेपटे MISA आईन रे जरूरीकालीन परिस्थिति रे गिरफ होइथिले 20,000 टंका भत्ता पाइबे बोली घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। नंबर 2 बदलिब हेल्थ कार्ड रो लोगो कहले स्वास्थ्य मंत्री। हेल्थ कार्ड को नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग बड़ घोषणा करिसेंती। मंत्री कहिसेंती जे एबे हेल्थ कार्ड रो लोगो रे परिवर्तन करा जिवो। एसो खूब शीघ्र 3.5 कोटी लोकंकु आयुष्मान कार्ड बंटन करा जिवो। एथिपई आरंभ होई जाईछि समस्त प्रक्रिया। एसो खूब शीघ्र सरकार लागू करबाकू जाउछंती नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जोंथिरे आउ गोटिए रोगी को प्रेस्क्रिप्शन धरी बुलिबाकू पड़िबनी। गोटिए कार्ड रे ही रहिबो रोगी को समस्त पूर्व डाटा। एही कार्ड रो नाम रहिबो आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बा आभा कार्ड। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर रे रहिबो एही कार्ड। तेबे एही कार्ड पई ऑनलाइन रे आवेदन करि हेबो। आयुष्मान भारत सहित मिलिबो एही कार्ड। फेब्रुआरी पूर्वरु कार्ड बांटिबा नै सरकार योजना करुथुवा मंत्री कहिसंती। नंबर 3 भुवनेश्वर पहुंचिले नुआ राज्यपाल। भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक विमान बंदर में पहुंचिले नुआ राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। एही समय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआ राज्यपाल को स्वागत करथिले। एहापरे तांकु बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर में दियागला गार्ड ऑफ ऑनर। आज नुआ राज्यपाल भाव शपथ ग्रहण करेंगे हरिबाबू कंभमपति। राजभवन में तांकु ओडिशा उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति तांकु पद गोपनीयतार शपथपाठ करेंगे। नंबर 4 आज आरंभ हो कृषि ओडिशा 2025। आज 3 दिन पर्यंत चलिबो कृषि ओडिशा 2025। भुवनेश्वर बरमुंडा स्थित बिजू पट्टनायक खेल पड़िया रे कृषि ओडिशा 2025 आयोजन हेबो। जनवरी 3 रु 5 तारिख पर्यंत एही कार्यक्रम चलिबो। एही समारोह आज दिन 11टा समय रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिवे। कृषि ओडिशा 2025 रो विषय वस्तु रहिछि चिरंतन खाद्य प्रणाली पई एक प्रयास। प्रथम दिन विषय वस्तु रहिबो जलवायु उपयोगी खाद्य पद्धति और जलवायु त्वरित उद्यान कृषि। द्वितीय दिवस मृत्तिका स्वास्थ्य प्राकृतिक कृषि और यार मूल्य श्रृंखला एवं तृतीय दिवसर विषय होछि पानी पंचायत पक्ष पालन सहित धारावाहिक जल शासन नीति। 200 रु अधिक स्टल रे विभिन्न कृषिजात द्रव्य और कृषि जंत्रपाति प्रदर्शन करा जिवो। पाणीपाग सूचना खसुची पारद बढ़ुची शीत कलबल करिबो घन कुहुड़ी। किछि दिनर व्यवधान पर राज्य को पुणी फेरिछि शीत। उत्तर उत्तर पूर्व दिगरु राज्य को वायु प्रवाह जोगु ठंडा बढ़ुछि। विभिन्न स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस जाए खसिछि। आसंता 4 रु 5 दिन जाए राज्य में पाग सुखिला रहिबो, अर्थात शीत आहुरी बढ़ी पारे। किछि स्थान में पारद 10 डिग्री किंबा ताठरू अधिक कमिबा संभावना रहिछि। पाणीपाग केन्द्र अनुसार शुक्रवार और शनिवार सकाळे खोर्धा केन्दुझर नयगढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज जाजपुर जिले में स्वल्परू मध्यम धरण कुहुड़ी हेबार संभावना रही। कुहुड़ी जोगु सकाळे सकाळे दुर्घटना हेबार संभावना रही। नंबर 6 आज बरगढ़ धनुजात्रा बरगढ़ पाल्टी जीव मथुरा नगरी। आज बरगढ़ धनुजात्रा बरगढ़ पाल्टी जीव मथुरा नगरी आउ शासनभार चलीज महाराज कंसंक हाथकू। 11 दिन धरी मथुरा नगरी रे कंसर अत्याचार हेब थरहर। आज उद्घाटन हेब विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रा। एथिपई समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। बरगढ़ हाटपदारे बसिब महाराज कंसंक राजदरबार। लोकमंड पड़िया चलिब रंगमहल। बरगढ़ सहर रे एथिपई निर्माण होईछि बड़ बड़ तोरण। आज अपराह्न रे प्रचार प्रसार कमिटी तरफरु भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा सह आरंभ हेब 77तम बरगढ़ धनुजात्रा। 11 दिन धरी पालित होउथुबा एही धनुजात्रा पई बरगढ़ सहर चळचंचळ होई पड़िछि। सारा सहर उज्जवल आलोकमाड़े सज्जित करा जाइछि। नंबर 7 आज पुनर्बार श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती कार्य।
ନବବର୍ଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ଜାରି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ। ଏକ୍ସମାସ୍ ଛୁଟି ଏବଂ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ଗଡ଼ିବନି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ଚଳିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡ଼ିବନି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଠାଇଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ହସ୍ତକଳାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ଏହା ସହ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଗଢ଼ିବା ସହ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ମନ୍ଦିର ମାଳିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନମ୍ବର 9 ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025ରେ ଲାଗୁ ହେବ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲର ସୁପାରିଶ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷାରେ ଲାଗୁ ହେବ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲର ସୁପାରିଶ। ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 7 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ୟାନେଲ ଦେଇଥିବା ସୁପାରିଶ 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। କମିଟି ନିଜ ସୁପାରିଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ପ୍ୟାନେଲ। ନମ୍ବର 10 ଡବଲ ଡେକରରେ ଝଲସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, 6ରୁ ଗଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 5ଟି ବସ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଥମ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ତା ପରଦିନ ଆଉ 3ଟି ବସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବସ୍ର ଆଗରେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାରିପଟେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। କ୍ରୁଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଯାଉଥିବା ଏହି ଇ ଚାଳିତ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 64ଟି ସିଟ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 11 ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2025। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଇଟ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ, ଆଦିବାସୀ ହାଟ, କଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମ, ଜନଜାତି ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ପେଭିଲିୟନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 20ଟି ଆଦିବାସୀ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 147ଟି ଷ୍ଟଲରେ ଆଦିବାସୀ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରିବଟା ହେବ। ଏଥିସହ କଡ଼ା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 40ଟି ଷ୍ଟଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 15ଟି ଷ୍ଟଲରେ ଲାଇଭ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନର ସୁବିଧା ରହିବ। ନମ୍ବର 12 ଶୀଘ୍ର ଯୁକ୍ତ 2 କଡ଼ା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି। କଡ଼ା ଫଳାଫଳ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି। କଡ଼ର ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି। କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ତୁଳନାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଆଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 13 ରାଜଧାନୀରୁ ହଟିବେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର, ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କାଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଗୁହାଳକୁ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଏବଂ ଷଣ୍ଢ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋଶାଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗୋଶାଳା ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାବଦରେ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ପୂଜାସ୍ଥଳ ଆଇନ 1991 ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସିଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 1991 ପୂଜାସ୍ଥଳ ଆଇନ ଲାଗୁ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରୁଥିବା AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସିଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଆଇନ ଉପରେ ଓୱୈସିଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଲମ୍ବିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଏହା ଉପରେ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଅନୁସାରେ ଆଇନ କାୟମ କରିବାକୁ ଦାବି। ଏହି ଆଇନ କୌଣସି ସ୍ଥଳର ଧାର୍ମିକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେପରି କାୟମ ରଖିବାକୁ କୁହେ ଯେଉଁପରି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ବେଳେ ଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିଭରଣା ଦାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଓ ତାର ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନଟନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ଧାନ ଅଣଧାନ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନିକଟ ଅତୀତରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଏବେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆଗୁଆ ସଚେତନ ନଥିଲେ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ବଦଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ। ସଚିବ ସ୍ତରରେ 5 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପଦରୁ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ପୌର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2011 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଡାକୁଆ 2013 ଜୁଲାଇରୁ 2014 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଡାକୁଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ କିଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ନେବ ସେ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ନମ୍ବର 17 ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ବିଜେପି। ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ, ବିହାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କୁ ଗୋଆର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ, ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ। ନମ୍ବର 18 ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଆଭା କାର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି କାର୍ଡ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ ଆଭା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ହାତରେ ଆଉ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଧୀନରେ ରହିବ ଆଭା କାର୍ଡ। ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ ଆଭାରେ QR କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କାନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆଭା ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସହ ଏହି ଆଭା କାର୍ଡ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 19 1400 ଅଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ, 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେନ୍ସେକ୍ସରେ କାଲି 1436 ଅଙ୍କର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଫ୍ଟି 1.5% ବଢ଼ି 24,150 ସ୍ତର ପାର କରିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ କାଲିର ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଛି। ବଜାରରେ ଆଜିର ବୃଦ୍ଧି ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ମନୁ ଭାକର, ଡି ଗୁକେଶଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳରତ୍ନ, 32 କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର। ଡବଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ମହିଳା ସୁଟର ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ବିଜେତା ଡି ଗୁକେଶଙ୍କୁ ଖେଳରତ୍ନ ମିଳିବ। ଚଳିତ ଥର ମୋଟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି 32 କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
मनु भाकर डी गोकेशଙ୍କ ସହ हॉकी खेलाड़ी हरमनप्रीत सिंह एवं पारा एथलेट प्रवीण कुमार को खेलरत्न सम्मान में सम्मानित हेबे। सेहीपरि 32 जन को अर्जुन अवार्ड मिलिबो। नंबर 21 एणिकी बांग्लादेशी पढ़िबेनी हसीना इतिहास। बांग्लादेशर पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंसा आंदोलन पर देश छाड़ी एवं भारत में लुकायित अवस्था रही। शेख हसीना सरकार भांगिबा परे एबे नुआ अंतरीण यूनुस सरकार विद्यालय चलिथिबा पाठ्यखसड़ा परिवर्तन करने को निष्पत्ति नैछंती। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक बोर्ड कहवा अनुଯାयी आगामी वर्षरू पिलामाने जो पुस्तक पढ़िबे सेथिरे हसीना सरकार विषय किछि भी उल्लेख रहिबो नाही। एमितिकी पूर्व सरकार काल में होइथिबा विभिन्न ऐतिहासिक कथा को जो बड़ी भाव में बढ़ई चढ़ई कहुଯାଇଛି ताकू परिवर्तन कराजिबो। नंबर 22 आम्बुलांस सेवा आरंभ कला ब्लिंकिट। आम्बुलांस सेवा आरंभ कला क्विक कमर्स सर्विस ब्लिंकिट। प्रथमे सहरांचल में जरूरीकालीन मेडिकल सेवा जोगई देबाकू कंपनी योजना रखिछि। 10 मिनिट रे सर्विस जोगई देबाकू टार्गेट रखिथिबा ब्लिंकिट प्रथमे गुरुग्राम रु सर्विस आरंभ करिछि। एनी गुरुवार यार सीईओ तथा सह संस्थापक अलविंदर ढिंसा सूचना दैछंती। नंबर 23 स्पेस माध्यम रे आपण पाइबे मोबाइल नेटवर्क। भारत एक बृहत अमेरिक जोगाजोग उपग्रह उत्क्षेपण करने को प्रस्तुत अच्छी जहाँ महाकाशरू सीधा सड़क संजोग व्यवस्था करी फोन कॉल करने को अनुमति देव। यह मध्य प्रथम थर पर एक अमेरिकीय कंपनी एक भारतीय रॉकेट रे उत्सर्गीकृत उत्क्षेपण रे भारतरू एक बृहत जोगाजोग उपग्रह उत्क्षेपण करुछि। वर्तमान मोबाइल कॉलिंग पई पारंपरिक नेटवर्क किंबा टावर रो कोनोसी आवश्यकता रहिबो नाही। आगको आपण निजे महाकाशरू दुनियार कौन से अंचल को कॉल करें, इंटरनेट व्यवहार करें। अमेरिकीय कंपनी यह स्वप्न को वास्तव में परिणत करने को जाउछि। भारतर इसरो एथिरे समर्थन करुछि। मोबाइल जोगाजोग क्षेत्र में यह एक विप्लव आनिबो। नंबर 24 सस्तारे 5G सेवा जोगई देव VI। चिंतारे जियो एयरटेल। टेलिकम मार्केट रे पुणी थरे निजर प्रभाव विस्तार करने को जोरसोर प्रस्तुति आरंभ करिसंती वोडाफोन आइडिया। 2025 मार्च मासरे दुई कंपनी मिसी आरंभ करिवे 5G। ता पुणी अन्य टेलिकम कंपनी ठारू 15% सस्तारे। जियो भली एही दुई कंपनी मिसी सस्तारे 5G प्लान लॉन्च करी समस्त ग्राहक अख्तियार करने को बड़ योजना करुछंती। VI एहार 17टी टेलिकम सर्कल थिबा 75टी प्रमुख सहर रे 5G सेवा आरंभ करने को योजना करिछि। वर्तमान भारत में जियो एयरटेल 5G मार्केट रे निजर प्रभाव विस्तार करिसंती। सेप्टेम्बर 2024 सुधा रिलायंस जियो एवं भारती एयरटेल यथाक्रमे 148 नियुत एवं 105 नियुत उपभोक्ता रहिसंती। नंबर 25 संबलपुर रे बुलिला बुलडोजर। संबलपुर सहरर संख्यालघु संप्रदाय बहुल मोतीझर अंचल में बुलीछि बुलडोजर। 2023 रे हनुमान जयंती पूर्वरु होइथिबा बाइक रैली उपरकू जो घर उपरु पथर फिंगा जाइथिला सेही दुई महला घर को आज पूर्वाह्न रे बुलडोजर चढ़ी माटी रे मिसी दिया जाइछि। सरकारी जमी रे घर करिथिबा मोट 3टी घर एवं 18टी दुकान को भंगा जाइछि। काली सकाळु आरंभ होइथिबा ई उच्छेद अभियान संध्या पर्यंत जारी रहिथिला। आसंता 2 दिन पर्यंत यह जारी रहिबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 26 बीपीएससी परीक्षार्थी समर्थन रे प्रशांत किशोर। बीपीएससी परीक्षा विवाद मध्य पुणी थे आशयी सपक्ष में बाहरी प्रशांत किशोर। आशयी दाबी पूरण पर गांधी मैदान गांधी प्रतिमूर्ति तले आमरण अनशन में बसी जनसुराज मुख्य। पूर्व से सरकार को 48 घंटार अल्टिमेटम देइथिले। से कहिथिले जदि जनवरी संध्या सुधा समस्यार समाधान न हेबो ताले से निजे धारणा रे बसिबे। तेबे प्रशांत किशोर धारणा रे बसिबारु आशयी आंदोलन पुणी तीव्र होइछि। नंबर 27 यूपी रुद्रास को जितेइले चिरमा को। सुरमा हॉकी क्लब को 3-0 रे हरैला। हॉकी इंडिया लीग रे यूपी रुद्रास तार दमदार प्रदर्शन जारी रखिछि। गुरुवार तारक खचित सुरमा हॉकी क्लब को 3-0 गोल रे परास्त करी यूपी रुद्रास क्रमगत द्वितीय मैच जीतिछि। अपरपक्ष रे प्रथम मैच रे शूटआउट रे जीतिथिबा सुरमा खेलाड़ी आज किंतु प्रशंसकों को निराश करिछि। नंबर 28 एही दिन हेबो चैंपियन ट्रॉफी पई टीम इंडिया घोषणा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को आउ अल्प दिन बाकी रही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शीघ्र टूर्नामेंट पई दल घोषणा करिवो। रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई जनवरी द्वितीय सप्ताह रे दल घोषणा करिपारे। चैंपियन ट्रॉफी रे भारत प्रथम मैच रे बांग्लादेश को भेटिबो। टीम इंडिया निजर समस्त मैच दुबई रे खेलिबो। एही टूर्नामेंट रे अधिनायक रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा खेलिबा निश्चित। नंबर 29 गोरीचन पर्वत चढ़ी नुआ इतिहास रचिले 20 वर्षर भारतीय युवक। गोरीचन पर्वत उपरको जाई नुआ इतिहास सृष्टि करिसंती 20 वर्षर भारतीय युवक।
ତେଲେଙ୍ଗାନାର 20 ବର୍ଷୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଭୁକି ଯଶୱନ୍ତ ନାୟକ ଗୋରିଚନ୍ଦ ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ 6488 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ଏହି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନଗିରିର ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 30 ଜାତୀୟ ଲନ୍ ବଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 କାଂସ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ନବମ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚମ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲନ୍ସ ବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନେ 3 କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମହିଳା ପେୟାର୍ସରେ ଶ୍ୱେତାଲିନା ବକ୍ସି ଓ ରୋଶନୀ ସାହୁ, ମହିଳା ଟ୍ରିପଲ୍ସରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବହିଦାର, ସାଇନା ନାୟକ, ପଦ୍ମସିନୀ ପଟେଲ କାଂସ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ପଦ୍ମସିନୀ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେଠ ଓ ରୋଶନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଫୋର୍ସ ଦଳ ମଧ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ପଦ୍ମସିନୀ ଏବଂ ରୋଶନୀ ଯୁଗଳ ପଦକ ଜିତିବାର ଗୌରବ ପାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।